بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے برج جیمنائی والوں کا لکی پتھر، جس سے آپ کی کامیابی، ذہانت اور روحانیت جس سے بہت زیادہ بھرپور ہو سکتی ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر لازمی بٹن دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، برج جیمنائی جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 مئی سے 21 جون کے درمیان ہوگی، ان کا برج جیمنائی ہوگا۔ تاریخ پیدائش نہیں پتا، نام کا پہلا حرف اگر کاف سے شروع ہوتا ہے، دونوں کاف کتاب والی بھی اور کاف قائد والی بھی، تو آپ برج جیمنائی سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی کا جو لکی جو سیارہ ہے وہ ہے سیارہ عطارد۔ بدھ کہتے ہیں اس کو، مرکری کہتے ہیں، اور یہ اسٹرالوجی میں علم نجوم میں ایک آپ کی ذہانت کا، کاروبار کا ستارہ مانا جاتا ہے۔ ایسے افراد بہت زیادہ ہوشیار، انٹیلیجنٹ، خوش اخلاق ہوتے ہیں، باتونی ہوتے ہیں، اور باتوں سے اگلوں کا دل جیتنے والے ہوتے ہیں۔ سیارہ عطارد اسٹرالوجی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سیارہ جس ٹائم آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جس ٹائم آپ پیدا ہوتے ہیں، اس ٹائم کا ذائچہ دیکھا جاتا ہے، برتھ چارٹ اس کو کہتے ہیں، اور اس ٹائم سیارگان کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے کہ سیارے کس پوزیشن میں موجود ہیں۔ دیکھیں، ذائچے میں 12 گھر ہوتے ہیں، زندگی کے تمام پہلوؤں کو ذائچے میں 12 گھروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو 9 سیارگان گردش کرتے ہیں۔ 9 سیارگان میں سب سے زیادہ سیارہ عطارد اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ میں آپ کو اس میں کیا بیان کروں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ سیارہ عطارد آپ کو بدھ سے، دماغ سے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو جس بندے کا کہتے ہیں دماغ سے جو فیصلے ہی صحیح نہیں کر سکتا، جو سوچ ہی صحیح نہیں سکتا، تو اس کے باقی سارے جتنے مرضی اچھے پڑے ہوں تو وہ زندگی میں اس کو کامیابی ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ دماغ سے فیصلے ہی صحیح نہیں کر پاتا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں نقصان اٹھا جائے گا، کسی شعبے میں بھی اس کو کامیابی ملنے میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، کیونکہ سیارہ عطارد آپ کی پلاننگ ہے۔ ایسے افراد ایک پلاننگ لے کر لائف میں چلتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ایسے افراد اگر سیارہ عطارد اچھا ہو تو راستے میں پلان چینج کرنا بھی جانتے ہیں اور پھر پایا تکمیل تک بھی اپنے پلان کو پہنچاتے ہیں۔ ایسے افراد جرنلزم ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، باتونی ہوتے ہیں، اور چیزوں کو سمجھ بوجھ کر حل کرنے والے ایسے افراد ہوتے ہیں، چاہے پھر آگے ڈیلیور کرتے ہیں، ایک استاد ہوتے ہیں، ایک ٹیچر، ایک مینٹور ہوتے ہیں، چاہے بکس کے تھرو ڈیلیور کریں، چاہے کتابوں کے تھرو ڈیلیور کریں۔ تو سیارہ عطارد کا جو لکی پتھر ہے اسٹرالوجی میں، علم نجوم میں، وہ زمرد مانا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا پیدائش ذائچے میں سیارہ عطارد اچھا پڑا ہے یا کم درجوں میں بھی پڑا ہے، دیکھیں ہر ستارے کے درجے ہوتے ہیں، 30 درجے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ستارہ عطارد پہلے درجوں میں پڑا ہے یا آخری درجوں میں بھی پڑا ہے، پھر بھی آپ زمرد پتھر پہن سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی ذہانت کھلے گی، آپ انٹیلیجنٹ ہوں گے، ہوشیار ہوں گے، سبق کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ جن چیزیں بھول جاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ بیسٹ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں، اگر آپ کا ستارہ عطارد اچھا نہیں پڑا، فرض کریں ریورس وکری حالت میں الٹا چل رہا ہے آپ کے ابتدائی ذائچے برتھ چارٹ میں، یا اچھے گھر میں نہیں پڑا یا حالت عبود میں پڑا، تو آپ یہ پتھر نہ پہنیں، کیونکہ پھر اس سے آپ کے کہیں نہ کہیں فیصلے لینے میں آپ کو مشکل ہوگی۔ جب آپ فیصلے صحیح نہیں لے پائیں گے تو پھر اس مقصد میں کامیابی ملنا سم ٹائم بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی آپ کو۔ تو آپ سیارہ عطارد کے دوست ستارہ زہرہ ستارہ اس کا دوست ہے، آپ اس کا اوپل پتھر پہن سکتے ہیں، جو کہ خوش قسمتی کا ستارہ مانا جاتا ہے، ایک دولت مندی کا ستارہ مانا جاتا ہے۔ ایسے افراد بہت قسمت والے ہوتے ہیں جن کا زہرہ ستارہ اچھا ہوتا ہے، آپ اس کے دو ستارہ زہرہ کا اوپل پتھر پہن سکتے ہیں۔ اگر دونوں ستارے نہیں اچھے تو آپ زحل ستارے کا پتھر پہن سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آپس میں 3 گہرے دوست ہیں اسٹرالوجی میں۔ زحل ستارہ بھی آپ کی امیری کا ستارہ مانا جاتا ہے اور آپ کو آہستہ آہستہ ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کا جو پتھر ہے وہ نیلم پتھر ہے، آپ نیلم پتھر پہن سکتے ہیں، اور یہ پتھر آپ اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ والی دونوں انگلیوں میں کسی بھی فنگر میں پہن سکتے ہیں، اور اپنی لاسٹ فنگر کے ساتھ والی فنگر میں بھی آپ اس کو پہن سکتے ہیں، اور اس کو آپ چاندی میں بھی بنا کر پہن سکتے ہیں، اور اس کو آپ زمرد پتھر کو آپ سونے میں بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ سونے کا جو ستارہ ہے وہ گولڈن ہے، وہ سیارہ سورج شمس سے، اور شمس اور عطارد کی آپس میں دوستی بھی ہے، تو آپ اس کو فیمیل حضرات اس کو سونے میں بھی پہن سکتی ہیں، اور چاندی میں بھی مرد حضرات اس کو پہن سکتے ہیں۔ اب جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ پتھر پہننے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر وقت سے وہ چیز کی جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے بہت گولڈن اور لکی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا جو لکی ٹائم ہے نا، وہ ہے بدھ والے دن، کیونکہ سارا عطارد کا دن بدھ کا ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ آپ نے عطارد کی ساتھ میں اس کو پہننا ہے۔ عطارد کی ساتھ اب جب بھی سورج نکلے گا، سورج نکلنے سے لے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے یہ پتھر پہن لیں، اور پتھر پہننے سے پہلے آپ نے نماز فجر کے بعد آپ نے اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے العلیم، آپ نے 313 مرتبہ یہ لازمی پڑھنا ہے، اور اول اور آخر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آپ نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں
3 मरतबा पहले पढ़ना है और 3 मरतबा बाद में आपने पढ़ना है। तो ये आप कोशिश कीजिए कि ये आप अमल 21 दिन तो कंप्लीट करें, और कोशिश कीजिएगा कि टाइम एक रखिए और उस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। और अगर आप इसको सारी ज़िंदगी करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आज़म में इतनी ताकत है कि मौला पंजतन पाक के सदके आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेंगे, जो भी सोचेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुँचेगा और आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। क्योंकि तारस तारा आपकी बुद्धि है, तारस तारा आपका दिमाग है। एस्ट्रोलॉजी में एज अ साइंस सारा तारत आपकी बॉडी की वेन्स से भी तशबीह देता है, इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है। और इसका आप कोशिश कीजिए कि इसका रंग ग्रीन कलर का इसका होता है, तो आप सब्ज़े पर वॉक किया करें, हरियाली पर आप हो सके तो वॉक लाजमी किया करें, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे सब्ज़ इलायची हो गई, सौंफ और मिश्री हो गई। और सब्ज़ी में आप हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी कद्दू खाएं, इससे आपका हाफजा तेज़ होगा। और अगर बच्चों को कोई सबक याद करने में प्रॉब्लम होती है, उनका हाफजा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, तो बच्चों को ये आयत याद करा दें आप, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो बच्चे कहीं ना कहीं 7 मरतबा रात को सोते हुए ये पढ़ के सोया करें, और उनको इलायची की रूटीन डाल दे खाने की, 4 से 5 रोज़ाना खाएं। तो और अगर इलायची पे जो इसम पढ़ के आपने सोना करना है या वो बच्चे को खिलानी करनी है, तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि 313 मरतबा तो बहुत है, बेस्ट है पढ़ना है, लेकिन अगर आपका जो नाम है ना वो ज़्यादा अहमियत रखता है। आप अपने नाम के अदद से, आप हरूफ अबजद के हिसाब से अपने नाम के अदद निकालें। अगर आपके जितने अदद निकलेंगे ना, आप उस हिसाब से अगर आप इसमें आज़म पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत लकी और गोल्डन हो सकता है। क्योंकि ये जो आपका नाम होता है ना, आपकी शख्सियत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितनी शख्सियत मजबूत होगी ना, आप ज़िंदगी में उतने कामयाब होंगे। और आप जो सा ना ज़िंदगी में बेशक आपको कहीं ना कहीं लॉस हुआ या नुकसान हो भी जाए, लेकिन वो रिकवर हो जाते हैं। अगर शख्सियत कमज़ोर होगी ना, तो नुकसानात अगर ज़िंदगी में होते हैं, उनका रिकवर हो जाना समटाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह ग्रीन मूंग की दाल, वो भी आप खा सकते हैं, वो भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का आपको उसके इफेक्ट्स मिलेंगे। और एक और सबसे जो इसकी खास रेमेडी है वो ये भी है कि आप ग्रीन मूंग की दाल रात को भिगो कर रख दें, उसमें सुबह ग्रीन कलर का बाजरा जो आम दुकानों से मिल जाता है वो मिक्स करके सुबह परिंदों को डालें छत पे, ख़ास तौर पर गर्मियों में। और साथ एक पानी के 2 कटोरियाँ ले लें, एक कटोरी में ये दाल और बाजरा मिक्स करके डाल दें, दूसरी में आप पानी रख दें। तो ये भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पावरफुल रेमेडी है। और एस्ट्रोलॉजी में जो इसकी सबसे गोल्डन रेमेडी है ना, वो ये है, तारा तारत से मंसूब है, वो ये है कि आप अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करें। देखें, ये चीज़ें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके जो यानी एनर्जीज़ हैं, इनकी जो खसूसियात है बहुत ज़्यादा है। जितना आप छोटे बहन भाइयों को प्यार करेंगे, आप उनको गिफ्टिंग करेंगे, कोई नाराज़गी है तो आप वो नाराज़गियाँ दूर करें, आपका स्यारा तारत उतना अच्छा होगा। जितना स्यारा तारत अच्छा होगा, आपका दिमाग, आपका ब्रेन उतना अच्छा होगा, उतने ज़िंदगी में फैसले अच्छे होंगे, कारोबार उतना चमकेगा। देखिए, कहाँ कारोबार है और कहाँ छोटे बहन भाई है, कुछ सोच सकता है। ये एक आपको हकीम ही बता सकता है नफ्स देख के कि भाई आपके पेट में दर्द है या आपके सर में दर्द है, तो आपको उसकी दवाई मिलेगी तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर दर्द सर में हो रहा है, दवाई पेट की मिल जाए, तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो इसी तरह छोटे बहन भाइयों से प्यार करने का आपको इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट प्लस मस्बत एनर्जीज मिलेंगी कि आपका कारोबार पीक पे जाएगा। जिनके भी कारोबार नहीं चलते या कारोबार चेंज करते रहते हैं या कारोबार में मंदी है, तो यकीन करें ये रेमेडीज़ करके देखें, इंशाल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके उनका कारोबार चमकेगा। छोटे बहन भाइयों को दावत दिया करें, महीने में चाहे 1 दफ़ा दें, उनसे प्यार करें, उनका हालचाल पूछा करें, उनसे मिला करें। तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। और पौधे लगाने का भी आप शौक़ पैदा करें अपने अंदर, क्योंकि वो भी ग्रीन कलर के होते हैं। जितनी हरियाली लगाएंगे उतने आपका तारा तारा अच्छा होगा। ठंडी ठंडी हवा में सुबह सांस लिया करें आप। तो ये इसकी छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, इस पर आप अमल करें तो इंशाल्लाह ताला आप पर इसके मस्बत रिजल्ट आएंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई ने अपने नाम की अदद नहीं उसको पता, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख कर भेजे, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके नाम की अदद निकाल के दे दूँगा। तो अपने नाम की अदद जो है ना, वो आपकी शख्सियत की ताकत भी होगी, आपका रूहानी अदद भी होगा, और आपका वो जो अदद होगा ना, उस अदद के जितना भी अदद निकले, फ़र्ज़ करें 150 निकले हैं, तो इनको इसका मजमुआ कर ले आप, एक 5 और 1 6 होते हैं, तो 6 उसका लकी नंबर भी माना जाएगा। 6 नंबर की गाड़ी खरीद सकता है, 6 नंबर का घर खरीद सकते हैं, उस मजमुआ करके 6 आए तो बहुत उसके लिए लकी साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।